سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ آج دوپہر ہوئی۔ اجلاس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش بورڈ نے اقدام کھلاڑیوں، ٹیم آفیشلز، بورڈ ممبرز اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے اعلامیہ کے مطابق BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ اتوار کی دوپہر ہوئی۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز نے قومی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں بھارت اور سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ کی ڈیولپمنٹ سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں وہ بورڈ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 4 گروپ میچز بھارت میں شیڈیولڈ ہیں۔ بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے IPL سے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو نکالے جانے کے مطالبے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز سہیل عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے میچز کہاں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی بتائے گا کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر جانے سے انکار کر دے تو ICC کے قوانین اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں؟ مبشر، جہاں تک بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کسی دوسرے ملک میں میچز منتقل کرنے کے حوالے سے آپ کا سوال کا تعلق ہے، وہ اب کیونکہ سری لنکا کو ہوسٹ ہے اس ICC T20 ورلڈ کپ کا، جو کہ 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جانا ہے، اور انڈیا میں میچز بھی ہیں، سری لنکا میں میچز بھی ہیں۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آج دوپہر کے وقت بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس ہوا تھا۔ گزشتہ روز ان کا ورچوئل اجلاس تھا، آج ان کا ایک مرتبہ پھر اجلاس ہوا تھا، جس میں اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سیکیورٹی کنسرن، سیفٹی کنسرن اور موجودہ صورتحال جو 24 گھنٹوں کے دوران مستفیض الرحمان کے IPL سے باہر نکالنے کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ اب انڈیا نہیں جائے گی بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم۔ اعلامیے میں تو صرف یہ لکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے وینیو پر ریلوکیٹ کیا جائے، تو دوسرا وینیو بظاہر طور پر سری لنکا ہی بنتا ہے، کیونکہ وہاں پر پاکستان جو پہلی اس کی مثال بن چکا ہوا ہے، اس کے میچز کھیلے جانے۔ اب اگر بنگلہ دیش کے میچز منتقل کیے جاتے ہیں تو وہ سری لنکا ہی ملک ہوگا جہاں پر پہلے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا نے جو اپنے میچز کھیلے ہیں۔ جہاں تک ICC کی بات ہے، ICC اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر کسی ملک نے کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر، اپنے پولیٹیکل ریزن کی بنیاد کے اوپر، یا سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف دا پلیئرز، آفیشلز، اسٹیک ہولڈرز اینڈ دیگر جو ان کے اپنے بورڈ ممبران ہیں، ان کو وہ بنیاد بنایا ہو، تو اس کے اوپر ICC جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے اس بورڈ کی بات کو جس نے اس کا اظہار کیا ہو۔ اب بنگلہ دیش نے کیونکہ سیکیورٹی کنسرن اپنے اعلامیے میں لکھے ہیں، سیفٹی اپنے اعلامیے میں لکھا ہے، تو اب ICC کو ریلوکیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ سہیل، اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ICC اس مطالبے کو ماننے کا پابند ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ شروع ہونے میں صرف ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے، تو کیا اتنی جلدی سارے انتظامات ہو سکتے ہیں ریلوکیشن کو لے کے؟ جی صاحب، لاجسٹک کے حوالے سے مشکلات ضرور پیش آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ پہلے ہی ایک اور وینیو ہے جہاں پر پاکستان نے اپنے میچز کھیلنے ہیں، اور سری لنکا کے بھی وہاں پر میچز ہیں، تمام ٹیمیں جو پاکستان کے ساتھ گروپ میں شامل ہیں ان کو انڈیا سے یہاں پر ٹریول کرنا پڑے گا، پھر انہیں وہاں پر جانا پڑے گا۔ اسی طرح سپر 8 مرحلہ بھی پاکستان نے وہاں پر کھیلنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے انڈیا سے ٹیمیں وہاں پر آئیں گی اگر پاکستان کوالیفائی کرتا ہے سپر 8 مرحلے کے لیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مسئلہ پڑے گا براڈ کاسٹ کے حوالے سے یا وینیو کے حوالے سے، جی، لیکن ڈیفینیٹلی جو اسکیجول جاری کیا گیا، جو شیڈیول جاری کیا، اس میں تقریباً رد و بدل ہوگا ٹیموں کی آمد و رفت کو لے کر، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ وقت کا مقابلہ سخت والی بات ضرور ہوگی ICC کے لیے، لیکن ICC ایک مشکل میں ضرور پڑا ہے، اور اس کو اس حوالے سے بنگلہ دیش کی بات مان کر فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، اور اس ہفتے کے دوران ICC اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا بھی اعلامیہ جاری کر سکتا ہے۔ اب اس اعلان کے بعد شیڈیول میں رد و بدل ضرور ہوگا۔ سہیل عمران، آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا، شکریہ آپ کا۔
बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर हुआ। पाकिस्तान के वफ़द क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ित्ते और आलमी सतह पर दरपेश अहम सियासी और सलामती उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। मुज़ाकरात में सीपैक के जारी और आइंदा मनसूबों, पेशरफ्त और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी, सनअती ताउन, मुआशी रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख़याल किया गया। कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन और हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अवामी रवाबित, तालीमी तबादलों और सकाफती ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर साल भर तक़रीबात और सरगर्मियाँ मनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि मुलाकात में सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया गया। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साला अफगान जंग और तामीर नौ के बारे में हतमी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का सबब बना। साथ ही साथ 2002 से 2021 तक अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। अफगानिस्तान पर तामीर नौ के अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा रहे। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी अफगान फोर्सेस गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकीं। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेज़ी से बिखर गईं। अफगान फोर्सेस के लिए 1,47,000 गाड़ियाँ और हज़ारों अस्करी आलात खरीदे गए। 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे फराहम किए गए। इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। इंसदाद मुनशियात प्रोग्राम पर 7.3 अरब डॉलर खर्च होने के बावजूद ये प्रोग्राम गैर मौसर रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स पर 4.7 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी नताइज मायूस कुन रहे। अफगानिस्तान जंग में 2,450 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक और 20,700 ज़ख्मी हुए। इनखला के बाद अफगान मुहाजिरीन का अमरीका मुंतकिली के लिए 14.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। सकूत काबुल के बाद अमरीका ने 4 बरसों में तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद दी। अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड के तहत 1.5 अरब डॉलर के 6 मनसूबे फ़ाल हैं। तालिबान हुकूमत इमदाद पर टैक्स और लेवीज वसूल करती रही। मरकज़ी सदर PTI परवेज़ इलाही की रासख इलाही के हमरा रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल आमिर सईद रां की रिहाइश का आमद। परवेज़ इलाही ने आमिर सईद से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। आमिर सईद के वालिद की इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच भी मौजूद थे। अभी बराह रास्त देखिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चल रहा है और जो गार्डर्स कास्ट होने थे हमारे मुर्गी खाना ब्रिज के ऊपर से वो कास्ट होना शुरू हो गए और इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है कि उसको हमें जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। उस काम को भी जल्दी मुकम्मल करके शारे भुट्टो फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर वो हम खोलेंगे और इसी क्वार्टर में इंशाल्लाह साल 2026 के क्वार्टर में मुकम्मल करके उसको सिर्फ कराची के लिए नहीं, उसका फ़ायदा हैदराबाद को भी होगा इंशाल्लाह, उसका फ़ायदा सक्खर वालों को भी होगा, उसका फ़ायदा मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, पेशावर जो ट्रैफिक जाती है उसको भी होगा। जो शहर के अंदर से ट्रैफिक गुजरती थी वो ट्रैफिक शहर के अंदर से नहीं गुजरेगी और बाहर से होती हुई ऑल द वे सुपर हाईवे पहुंचेगी। तो इंशाल्लाह बिलावल साहब के एक एक वादे, एक एक मंशूर के ऊपर हम अमल पे रहे हैं और इंशाल्लाह उस चीज़ को हम ख़त्म करके देंगे इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाउद्दीन भाई पहले कहते हैं सर। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा शारा भुट्टो ठीक है हो जाएगी मुकम्मल, लेकिन एक बड़ा अहम सेंट्रल में जो करीमाबाद अंडरपास है उसके लिए आपने कई बार तारीखें दी हैं, तो कभी कहा दिसंबर में हो जाएगा, अब जनवरी भी आ गया, तो कब उसको अब कर देंगे? अब उसकी यार कई बार तशी करूँ आपकी कथा कलामी माफ़, कई बार नहीं एक बार ही डेट दी थी और वो मैंने 30 सितंबर की डेट दी थी। 30 सितंबर की मैंने खुद डेट दी थी और 30 सितंबर की डेट इसलिए दी गई थी कि जो पैसों के मसाइल थे उसके बजटिंग के वो हमने रिजॉल्व कर लिया। बारिश हुई
वहाँ पानी भरा और के इलेक्ट्रिक और सुई गैस की यूटिलिटीज़ को रिप्लेस करने का काम था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई। काम तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, कारपेटिंग का काम वहाँ हो रहा है, जो सुई गैस की लाइंस थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है और जो के इलेक्ट्रिक की लाइन है 4 मैं कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।